Hello students, welcome to mathematics class. So next example 30. So listen to the question. The length and breadth. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Length and breadth of a rectangular hall. So rectangular hall இருக்கு. என்ன ஷேப்ல? Rectangle ஷேப்ல. So the length and the breadth of the rectangular hall னு சொல்லிருக்காங்க. So first draw பண்ணிக்கலாம் diagram. So rectangle ஷேப்ல ஒரு hall இருக்கு. So length எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 24 மீட்டர். So length 24 மீட்டர் and breadth is 18 meter. So length and the breadth கொடுத்திருக்காங்க. So next the question is what is the length of the largest straight line that can be drawn on the floor of the hall. So what is the length of the largest straight line? So in the rectangular hall la largest straight line draw பண்ண போறாங்க. அந்த largest straight line உடைய length எவ்வளவு கேக்குறாங்க. So இந்த floor உடைய அந்த hall எங்க தான் டிரா பண்ணிக்கலாம். So length இருக்கு breadth இருக்கு. So நம்ம diagram டிரா பண்ணலாம். diagramல என்ன one கார்னர்ல இருந்து ஆப்போசிட் கார்னருக்கு so ஒரு diagram அக்ராஸா டிரா பண்றோம். இந்த அக்ராஸா லைன் டிரா பண்றோம்ல இதுக்கு என்ன சொல்றோம் diagonal சொல்லுவோம். So the diagonal is the longest side of a rectangle. So the diagonal தான் இந்த rectangle-ல longest side-ஆ இருக்கும். So ரைட் பண்ணிக்கலாம் first. So the diagonal is the longest side. It is longest சொல்லுவாங்க. Everything same only. So longest side of a rectangle. So rectangle உடைய longest side என்னவா இருக்கு? So அதோட diagonal இருக்கு. So actually the diagonal எப்படி இருக்கு பாருங்க. So 18 meter 24 meter two side இருக்கக்கூடிய one triangle. So இந்த diagonal என்ன பண்ணுது? இந்த rectangle two parts ஆ பிரிக்குது. So two parts எப்படி இருக்கு? triangle இருக்கு. So என்ன triangle னா right angle triangle. ஏனா ஒரு rectangle உடைய all angle எப்படி இருக்குனா 90 degree இருக்கும். So rectangle உடைய over angle exactly 90 degree இருக்கும். ஒரு 90 degree இருக்கக்கூடிய ஒரு right angle triangle. So two sides கொடுத்திருக்காங்க. third side. So right angle க்கு opposite side என்ன சொல்லுவோம்னா hypotenuse சொல்லுவோம். right angle க்கு opposite side hypotenuse சொல்லுவோம். So hypotenuse side you know that the right angle triangle hypotenuse side is the longest side of triangle. So triangle ல hypotenuse தான் longest side ஆகும். So இந்த diagonalங்கிறது என்ன? diagonalங்கிறது hypotenuse மீன் பண்ணுது. So diagonal longest side னா hypotenuse தான் அதோட longest side. So hypotenuse is the longest side. So the longest side of a triangle. So right angle triangle la hypotenuse தான் longest side ஆகும். So longest side of a triangle. So triangle உடைய longest side அதோட hypotenuse தான். So நம்ம property யூஸ் பண்ண போறோம் theorem. So by Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem யூஸ் பண்றோம். என்ன Pythagoras theorem னா two smaller sides square பண்றேன். So by Pythagoras theorem sum of square of two smaller side is equal to square of the third side. So the smaller side என்ன பாருங்க 24 ங்கிறது ஒரு சைடு. So 24 ஒரு சைடு ஸ்கொயர் பண்றேன் plus 18 ங்கிறது another side. So 18 is square பண்ணிக்கிறேன். So sum of square of two smaller side is equal to third side. So இந்த triangle third side என்ன hypotenuse. So hypotenuse square. So hypotenuse தான் longest side. நமக்கு longest side உடைய length find பண்ண போறோம். So sum of square of two smaller side is equal to square of the third side. So 24 square பண்ணலாம். So 24 into 24. So 4 4s are 16 remaining 1. 4 2s are 8. 8 கூட 1 add பண்றேன் 9. 2 24s are 48. So add பண்ணலாம் 6. 9 plus 8 17 remaining 1 576. So 24 square na 576 plus 18 square பண்ண போறேன் 18 into 18. So 8 8s are 64 remaining 6. 8 1 is 8. 8 கூட ஒரு 6 add பண்றேன் 14. 118 is 18. So add பண்ணலாம் 14. 4 plus 8 12 remaining 1 1 plus 1 2 2 plus 1 3. So that is 324 is equal to hypotenuse square. So hypotenuse square பண்றேன். So another two sides இருக்கு. So two numbers add பண்ணலாம் 324 576. So two number add பண்றேன் 4 plus 6 0 remaining 1 7 plus 3 0 remaining 1
5 plus 4 9. So 2 numbers add பண்ணா 900 கிடைக்குது. So 900 is equal to hypotenuse square. So நமக்கு hypotenuse மட்டும் வேணும். Square inside கொண்டு வரோம் square root ஆ மாறிடும். So hypotenuse is equal to square root of 900. Square root of 900. So the largest side என்ன find பண்ண போறோம். So largest side that line can be drawn on the floor of the hall is hypotenuse square root the answer. So largest side is of a hall is of a triangle. Largest side of a triangle is 30. So square root என்ன வரும் 30 மீட்டர் வரலையா so 30 மீட்டர் so எப்படி எழுதலாம் பாருங்க largest side of a triangle 30 மீட்டர் எழுதிருக்கேன் இது triangle உடைய largest side actually என்ன கேட்டாங்க largest straight line that can be drawn on the floor of the hall so இந்த hallல largest straight line என்னவா இருக்கும் so side இல்ல largest straight line so largest straight line of the hall so largest straight line of the hall so largest straight line of the hall is largest straight line is 30 meter so 30 meter so largest straight line is 30 meter so next question பாருங்க finding square root of a perfect square having up to 4 digits so ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க finding square root find பண்ண போறோம் of a perfect square ஒரு perfect square நம்பருக்கு square root பண்ண போறோம் so perfect square நம்பரா இருந்தா தான் இந்த மெத்தட் என்ன மெத்தட்னா estimation மெத்தட்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா square root find பண்றோம் ஒரு நம்பர் perfect square இருந்ததுன்னா அந்த நம்பருக்கு square root find பண்ணலாம் and எவ்வளவுனா up to 4 digit so 4 digits இருக்கக்கூடிய perfect square இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்க்கு square root find பண்றோம் so perfect square இருக்கக்கூடிய 4 digit வரக்கூடிய நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த ரூல் பொருந்தும் so first பாருங்க example 31 find the square root of 256 க்கு square root find பண்றோம் so first step இதுல யூனிட் ஸ்பேஸ் பாருங்க so square உடைய யூனிட் ஸ்பேஸ் பாருங்க 6 இருக்கு so 6 இருந்தா அதோட யூனிட்ஸ் உடைய ஸ்கொயர் ரூட் உடைய யூனிட் ஸ்பேஸ் என்ன வரும் 4 or 6 வரும் ஃபர்ஸ்ட் நான் எழுதுறேன் so square the units digit of 256 is 6 so 256 ல யூனிட் டிஜிட் என்ன இருக்கு 6 இருக்கு so இதனுடைய ஸ்கொயர் ரூட் உடைய டிஜிட் பார்க்கறோம் so unit digit of its square root so unit digit of its square root must be either என்னவா இருக்கும் 4 ஆ இருக்க சான்ஸ் இருக்கு or 6 ஆ இருக்க சான்ஸ் இருக்கு நான் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா so 4 ஸ்கொயர் பண்றேன் 16 கிடைக்குது 6 ஸ்கொயர் பண்றேன் 36 கிடைக்குது so ஒரு perfect square உடைய நம்பர் லாஸ்ட்ல 6 ல முடிஞ்சா ஒண்ணோட ஸ்கொயர் ரூட் 4 ஆ இல்ல 6 ஆ இருக்கும் so அந்த ரூல் படி என்ன பண்றேன் so 256 ல முடிஞ்சிருக்கு லாஸ்ட் நம்பர் 6 இந்த நம்பர் perfect square ஆ இருந்தா இதோட ஸ்கொயர் ரூட் உடைய so unit digit of its square root must be either 4 or 6 இதோட ஸ்கொயர் ரூட் உடைய யூனிட் டிஜிட் 4 ஆவோ 6 ஆவோ இருக்கும் so யூனிட் டிஜிட் என்னவா இருக்கும் நம்ம ஒரு அப்ராக்ஸிமேட்டா சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஒன்னு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த லாஸ்ட் 2 நம்பரை ஒமிட் பண்ண போறோம் so discard பண்ண போறோம் so next step discard so last 2 digit என்ன பண்ண போறோம் எடுக்க போறோம் discard last 2 digits so discard last 2 digit that is last 2 digit என்ன இருக்கு 5 and 6 then என்ன பண்ண போறோம் அந்த நம்பரை எடுத்துட்டு then look at the remaining numbers remaining 1 digits னா ஒரே நம்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த டிஜிட் மட்டும் so remaining 1 digit so last 2 digit என்ன பண்ற ஒரு ஒமிட் பண்ணிட்டு remaining இருக்கக்கூடிய இந்த 1 digit மட்டும் என்ன பண்றேன் பார்க்கறேன் remaining இந்த 1 digit மட்டும் பார்க்கறேன் அந்த நம்பர் என்ன இருக்கு that is 2 மட்டும் தான் இருக்கு லாஸ்ட் நம்பர் இருக்கு இந்த நம்பர் மட்டும் பார்க்கறேன் அந்த 1 digit என்ன 2 மட்டும் இருக்கு so இந்த 2 உடைய perfect square root find பண்றோம் that is என்னவா இருக்கும் 2 உடைய perfect square so 2 perfect square கிடையாது
பட் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ணா 1 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஒரு பாசிபிள் இருக்கு 2 ஸ்கொயர்னா 4 அப்ப இந்த நம்பர் 2ங்கிறது 1 க்கும் 4 க்கும் பிட்வீன்ல தான் இருக்கும் 1 க்கும் 4 க்கும் பிட்வீன்ல தான் இருக்கும் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் என்னவா வரலாம் அப்படினா 1 வரலாம் ஏனா 1 குள்ள தான் வரும் சோ 1 பாயிண்ட் சம்திங் தான் வரும் சோ நான் என்ன எடுக்கறேன்னா 2 4 எடுக்க கூடாது ஸ்கொயர் ரூட் 4 2 எடுக்க கூடாது ஏனா இங்க ஸ்கொயர் என்ன வருது 4 வருது என்ன இருக்கு 2 தான் இருக்கு இதை விட கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க கூடாது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் தான் எடுக்கணும் சோ 2 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 அப்ப எடுக்க கூடாது என்ன பண்றோம் 1 ஆ எடுக்கிறோம் அப்ப இதோட 10s பிளேஸ் நான் என்ன பண்றேன் 1 ன்னு கன்சிடர் பண்றேன் சோ 10s பிளேஸ் 1 ன்னு டிசைட் பண்றேன் சோ 10s பிளேஸ் ஆ so 10s digit so 10s digit என்ன வரும் 10s digit of the square root so 10s digit of the square root we must be 1 so 10s digitல கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் 1 இருக்கும் so 10s digitல 1 இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஏனா 2 2s are 4 என்ன இருக்கு just 2 தான் இருக்கு so 2 ஸ்கொயர் வர சான்ஸ் இல்ல ஏனா 2 ஸ்கொயர் is equal to 4 1 square is equal to 1 so 10s place ல கம்பல்சரி 1 தான் வரும் so units place ல 4 6 ரெண்டு கேஸ் இருக்கும் 4 ம் வரலாம் 6 ம் வரலாம்னு சொல்லிருக்கோம் so 4 வருமா 6 வருமா so two possibilities we have two possibilities so compulsory the square root of so 256 உடைய square root so 256 must be either ரெண்டு நம்பர் என்ன நம்பர் அது ஒன்னு 14 ஸ்கொயரா இருக்கும் ஆர் 16 ஸ்கொயரா ரைட்டா ஏனா இந்த நம்பர் யூனிட்ஸ் பிளேஸ்ல 4 இருக்கலாம் 6 இருக்கலாம் அப்ப 256ங்கிறது 14 ஸ்கொயரா இருக்கலாம் 16 ஸ்கொயரா இருக்கலாம் அப்ப 14 ஸ்கொயரா 15 ஸ்கொயரா எக்ஸாக்ட்டா எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுனா இந்த 2 நம்பருக்கு மிடில்ல என்ன இருக்கு பாருங்க 15 இருக்கு so 15 ஸ்கொயர் பண்றோம் we know that 15 square is equal to so 15 ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு என்ன தெரியுது நமக்கு தெரிஞ்சது we know that 15 square is equal to 225 so 225 நமக்கு தெரியும் so நம்ம ஷார்ட்டாவே 5 டேபிள் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லிருக்கோம் so 15 and 25 இந்த மாதிரி லாஸ்ட் நம்பர்ல 5 வந்தா எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணனும் ஒரு 2 டிஜிட் நம்பரை சொல்லி கொடுத்திருக்கோம் எப்படி பாருங்க இந்த யூனிட் ஸ்பேஸ்ல 5 இருக்கு 5 ஸ்கொயர் பண்றோம் 25 so இங்க என்ன இருக்கு 10s பிளேஸ்ல 1 இருக்கு 1 க்கு அடுத்து நம்பர் 2 so 1 ஐயும் 2 ஐயும் மல்டிப்ளை பண்றோம் 2 so 15 square is equal to 225 so 15 square 225 இருக்கு கொடுத்திருக்கிற நம்பர் 256 so 256 is greater than 225 so 225 உடைய ஸ்கொயர் ரூட் 15 225 உடைய ஸ்கொயர் ரூட் 15 so 225 விட அதிகமா தான் இருக்கு கொடுத்திருக்கிற நம்பர் 256 அப்ப 225 உடைய ஸ்கொயர் ரூட் 15 வந்தா இதோட அதிகமா இருக்கக்கூடிய நம்பர் 256 அதோட ஸ்கொயர் ரூட் கம்பல்சரி 15 விட அதிகமா இருக்கும் so 15 விட அதிகமா இருக்கக்கூடிய நம்பர் 14 ஆ 16 ஆ that is 16 so therefore square root of so 256 must be 16 square so 256 எப்படி இருக்கும் கம்பல்சரி 16 ஸ்கொயரா இருக்கும் that is square root of 256 is equal to 16 so square root of 256 is equal to 16 நாம என்ன வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் 16 ஐயும் 16 மல்டிப்ளை பண்ணலாம் செக் பண்றதுக்காக 6 6 are 36 remaining 3 6 1 is 6 3 ஆட் பண்றேன் 9 1 16 is 16 ஆட் பண்ணலாம் 6 9 plus 6 15 remaining 1 1 plus 1 is 2 so 16 square is equal to 256 வந்துருச்சு so நம்ம என்ன மெத்தட்ல பாத்துறோம்னா எஸ்டிமேஷன் மெத்தட்ல ஒரு நம்பருக்கு எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்றது எஸ்டிமேஷன் மெத்தட்ல ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்றோம்னா கம்பல்சரி கொடுத்திருக்க கூடிய நம்பர் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்கணும் up to 4 digit நம்பருக்கு மட்டும் தான் இந்த மெத்தட் பாசிபிள் அதர் நம்பருக்கு பாசிபிள் கிடையாது அதர் டிஜிட்ஸ்க்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் ஆகாது 4 digits மட்டும் இருக்கக்கூடிய பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்கக்கூடிய क्वेश्चंस மட்டும் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் நம்பர் டிஜிட் பார்த்தோம் 6 இருந்துச்சு அப்ப இந்த ஸ்கொயர் இருக்கக்கூடிய டிஜிட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அஸ்யூம் பண்ணோம் சோ 4 ஆவோ 6 ஆவோ இருக்கலாம்னு சொல்லி அப்புறம் லாஸ்ட் 2 நம்பர் டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை மட்டும் என்ன பண்ணேன் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ணேன் சோ 1 ஸ்கொயர் வருமா 2 ஸ்கொயர் வருமானா 4 வர சான்ஸ் இல்ல சோ 1 குள்ள தான் இருக்கும் சோ யூ 10 ஸ்பேஸ் கம்பல்சரி 1 ன்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு 10 ஸ்பேஸ்ல 1 இருக்கு யூனிட் ஸ்பேஸ்ல 4 6 இருக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு 14 க்கும் 16 க்கும் சோ 2 பாசிபிலிட்டி எது கன்ஃபார்ம் பாக்க 15 ஸ்கொயர் பண்ணா 225 கிடைச்சிருக்கு சோ 225 விடவும் 256 கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் சோ கம்பல்சரி 16 தான் ஸ்கொயர் ரூட் சோ இந்த வீடியோல ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ற எஸ்டிமேஷன் மெத்தட் பார்த்தா another one வேர்டிங் ப்ராப்ளம் பார்த்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல another சம் பார்க்கலாம் thank you students bye bye